Hello student. In this part, we'll talk about the process of the double fertilizations. Last video, we are also studying single fertilization and double fertilization. Single fertilizations, a male gamete fuses with the female gamete, like eggs. This process are called as the fertilization, single fertilization. But double fertilizations, two male gametes may be present and one male gamete fuses with the eggs like female gamete. And second male gamete are fuses with the secondary nucleus to form the triploid primary endosperm nucleus, because the nucleus, it is the diploid in condition. And one male gamete fuses to form the triploid primary endosperm nucleus. And the next stage is the formation of the endosperm. And first male gamete fuses with the egg to form the embryo. Now, study in process of double fertilization. After post-pollination, pollen grain, they are deposited on a stigma, and stigma also provided the sugary substance to the pollen grain. Pollen grain, they get swelling and formation of the pollen tube into the germ pore. And germ pollen tube upper side, tube nucleus present and two male gametes are present. It is the formation of pollen tube. And then pollen tubes are enter into the style and they get forwarded to the micropylar end and entry of the ovule. Okay, it means embryo sac. Embryo sac मध्ये entry करणार आहे. In between three way, काही प्लांट मध्ये मायक्रोपायलर एंड थ्रू एंट्री करणार आहे, काही प्लांट मध्ये चलाजा एंड थ्रू एंट्री करणार आहे, तर काही प्लांट मध्ये इंटुगमेंट थ्रू एंट्री करणार आहे. मोस्ट ऑफ ऑल मायक्रोपायलर एंडनेच एंट्री करते पोलन ट्यूब. ठीक आहे. फर्स्ट पॉइंट, द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सॅक ओनली फ्रॉम मायक्रोपायलर एंड. द पोलन ट्यूब enters embryo sac through one of the synergid cells, and pollen absorb water from the synergid cells. म्हणजे आता पोलन ट्यूब एंट्री करते embryo sac मध्ये. Okay, like this. This is the embryo sac. Pollen tube enter into the micropylar end. It is the eggs, and these are the synergid cells. As side, it is commonly known as the sister cell. Tube nucleus चा इथे रोल संपलेला आहे. ट्यूब न्यूक्लियस चा फक्त रोल आहे एंट्री करून देणे embryo sac मध्ये. मग two male gametes are enters into the embryo sac like this. Okay. मग काय आहे नेक्स्ट पॉइंट, this embryo sac, one synergid cells are provided to the nourishment food. इथे लिहिलंय आपण water plus nourishment food are also provided to the sister cell or synergid cell. एंट्री केल्या पोलन ग्रेनला सिस्टर सेल और सिनर्गिड सेल्स काय प्रोव्हाइड करणार आहेत, वॉटर प्लस नरिशमेंट फूड, लिपिड, प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रोव्हाइडेड. And then this pollen grain absorb water and sugary substance. It is also known as the nourishment food, and they get first pollen grain are transferred to the eggs. They get fertilized. It is the first fertilization. And second male gamete, they have transferred to the secondary nucleus.
इट इज ऑल्सो डिप्लॉइड अँड तिसरा न्यूक्लियस ट्रान्सपोर्ट होणार आहे आणि त्याच्यामुळेच ते काय तयार झालेलं आहे, ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. बघा नेक्स्ट पॉइंट, द पोलन ट्यूब डिस्चार्ज टू मेल गॅमेट. ट्यूब न्यूक्लियस डिजनरेट बाय टाइम. ट्यूब न्यूक्लियसचा रोल इथे स्टॉप होतोय की मेल गॅमेटला इम्ब्रिओ सॅक मध्ये एंट्री करून देणे. त्याच्यानंतर ट्यूब न्यूक्लियस डिजनरेट होतोय कारण की त्याचा रोलच संपला आहे. And also sister cell or synergid cells are destroyed and release two male gametes into the embryo sac. मेल गॅमेटने शुगरी सबस्टन्स वॉटर ऍब्झॉर्ब केल्यानंतर सिस्टर सेलचा पण एक सिस्टर सेल, एका सिस्टर सेलचा रोल संपलेला आहे. एक सिस्टर सेल आफ्टर फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर मेल गॅमेट फ्युजेस विथ द एग्स. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर जी एनर्जी लागणार आहे सेकंड सिस्टर सेल प्रोव्हाइड करणार आहे. And these sister cells are also degenerate. Okay, then next, double fertilizations involved in a two step. First syngamy and second will be triple fusion. Syngamy means the fusion of the male gamete with the eggs or female gametes to produce the diploid zygote is called as the syngamy. म्हणजे जो पहिला मेल गॅमेट एंट्री करणार आहे पोलन ट्यूब मध्ये, पहिला मेल गॅमेट लोअर साइडला इट इज द एग सेल और इट इज ऑल्सो कॉमनली नोन ऍज द फिमेल गॅमेट. ह्या फिमेल गॅमेट सोबत जो फर्स्ट मेल गॅमेट फ्युजेस होणार आहे आणि फॉर्मेशन्स काय करणार आहे, डिप्लॉइड झायगोट. आणि झायगोट डिप्लॉइड झायगोटचं नंतरचं फॉर्मेशन्स काय असणार आहे, फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो. This process are called as the syngamy. म्हणजे फर्स्ट मेल गॅमेट्स हा फिमेल गॅमेट्स किंवा एग सोबत फ्युजेस होत आहे, ह्या प्रोसेसला आपण काय म्हणलेलं आहे, syngamy. It is the true fertilizations or it is commonly known as the first fertilization. And diploid zygotes are converted into the embryo. Embryo, it is the first cells of the new offspring. जे सीड डेव्हलपमेंट होणार आहे त्याच्यामधलं जे एम्ब्रियो आहे नवीन ऑफस्प्रिंगची पहिली सेल आहे. ओके, द नेक्स्ट ट्रिपल फ्युजन. ट्रिपल फ्युजन्स और व्हेजिटेटिव्ह फर्टिलायझेशन. आता ह्याला व्हेजिटेटिव्ह फर्टिलायझेशन का म्हणलेलं आहे, फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म होणार आहे. ह्या एंडोस्पर्म पासून काही न्यू ऑफस्प्रिंगचा रोल नाहीये, फक्त न्यू ऑफस्प्रिंगला एनर्जी प्रोव्हाइड करण्याचा रोल आहे, म्हणून हे व्हेजिटेटिव्ह फर्टिलायझेशन आहे. सेकंड मेल गॅमेट फ्युजेस विथ द सेकंडरी न्यूक्लियस अँड टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, TPEN, ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का म्हणलंय आपण, जो न्यूक्लियस आहे तो सेकंडरी न्यूक्लियस तो डिप्लॉइड कंडिशन मध्ये आहे आणि एक मेल गॅमेट फ्युजेस होतोय, म्हणजे तिथे त्याच्यामध्ये किती 3 न्यूक्लियस झाले, म्हणून ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस म्हणले. आणि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज द ट्रिपल फ्युजन. म्हणूनच आपण त्याला काय म्हणलेलं आहे, ट्रिपल फ्युजन. लाईक दिस एक्झाम्पल बघा, सेंटरला इज पोलार न्यूक्लियाय और इट इज कॉमनली नोन ऍज द सेकंडरी न्यूक्लियस. इट इज ऑल्सो प्रेझेंट द डिप्लॉइड, 2 nucleus are also present and 1 male gamete fuses and form the endosperm or triploid endosperm nucleus. It is the second fertilization, or it is also commonly known as the double fertilization. Triple fusion is the fusion of 3 nuclei, that is 2 polar nuclei and 1 male gamete. And PEN, primary endosperm nucleus, later on give rise to the endosperm. जो काही सीड आहे, सीड मध्ये एंडोस्पर्म असताना ते हे फॉर्मेशन्स इथे होणार आहे.
Syngamy and triple fusion together represent the double fertilizations as occurs in embryo sac. ही प्रोसिजर कुठे होणार आहे? Embryo sac. After fertilizations, sister cell or synergid cells are completely degenerate and antipodal cells पण काय करणार आहेत? आफ्टर फर्टिलायझेशन डिजनरेट होणार आहे, कारण की अँटीपोडॉलचं सेल पण काय करणार आहे? ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियसला फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होण्यासाठी एनर्जी प्रोव्हाइड करणार आहे. आफ्टर फर्टिलायझेशन दिस antipodal cells and synergid cells are completely degenerate and only present the embryo and formation of the endosperm after double fertilization. Okay. Next point will be significance of the double fertilizations. काय significance असतील? खूप easy आहे. It is characteristics features of all organism. Angiosperm, sorry. डबल फर्टिलायझेशन हे फक्त एंजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये आहे, बाकीच्या प्लांट मध्ये नाहीये. बोथ मेल गॅमेट्स आर यूज इन फर्टिलायझेशन प्रोसेस. दोन्ही पण मेल गॅमेट युटिलाइज करतायत, फर्टिलायझेशन प्रोसेस मध्ये इन्व्हॉल्वमेंट आहे. रिस्टोर डिप्लॉइड कंडिशन्स ड्यू टू द सिंगॅमी. म्हणजे पहिले हॅप्लॉइड कंडिशन मध्ये आहे, त्याच्यानंतर डिप्लॉइड कंडिशन्स मध्ये होईल. ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म इज जेनेटिकली स्ट्रॉंगर, vigorous and superior. एंडोस्पर्म हे 3 न्यूक्लियस असल्यामुळे जेनेटिकली खूप स्ट्रॉंगर आहे, सुपेरियर आहे. ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म प्रोव्हाइड बेटर नरिशमेंट टू द डेव्हलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. ज्यावेळेस न्यू फॉर्मेशन ऑफ द सीड होणार आहे, सीड जर्मिनेट होणार आहे, त्यावेळेस एनर्जीची गरज आहे. ही एनर्जी कोण प्रोव्हाइड करणार आहे? ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म. त्याच्यामध्ये भरपूर नरिशमेंट फूड आहे आणि तो स्ट्रॉंगर आहे. दे आर ऑल्सो प्रोव्हाइडिंग टू द नरिशमेंट फूड टू द एम्ब्रियो. And angiospermic seeds have more viability and better germination capacity. कारण की यांना एनर्जी ऑल्सो प्रोव्हाइड होणार आहे एंडोस्पर्म कडून, कॉटिलिडॉन कडून, आणि त्याच्यामुळे मॅक्झिमम तुमची व्हायबिलिटी अँड बेटर जर्मिनेशन कॅपॅसिटी आहे. It is the significance of the double fertilizations. Okay. In this part, काय म्हणता येईल आपल्याला? In this part of the chapter, we have studied about the double fertilization, process of the double fertilizations and significance of the double fertilizations. Now, this video will be stop here, and next video will be study on a post double fertilization. Double fertilization झाल्यानंतर काय चेंजेस होणार आहेत हे बघणार आहोत. Okay, now stop here.